नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। लिकुल्लि नबिय्यिन फ़िल अनामि फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद कुरानी करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक द अल्लाह तबारक व तआला न यरीदुन की प मखलूक की चिदी अल उलमा अगा उलमा दी चिदा द रब्बुल आलमीन न प मखलूक के द अल्लाह प बंदियानु के द अल्लाह न ची डीर ज़ियात यरीगी अगा उलमा दी अगा द इलम खावंदान दी। उलमा वाई सुमर द बंद सर इलम सेवाई दुमर बद की द अल्लाह यर सेवावी दे बद अल्लाह न यरीगी डेर सुमर ची बंद सर इलम सेवा की दुमर बद की खशियती इलाही राजी द अल्लाह तबारक व तआला न बयर राजी। यो सहाबी रागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपूस कई द अल्लाह हबीबा ज़मा ज़ड़ ग्वाड़ी चीज़ टूल दुनिया के लोई आलिम शम चे मा न बल गट आलिम नहीं हो ज़ टूल दुनिया की लोई आलिम शम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवई इत्तक़िल्लाह फ़तकुन अअलमन नास। द अल्लाह न यरीगनु तब पटूल मखलूक के लोई आलिम सुमर द अल्लाह न ज़ियात यरेगी दुमर बटूल मखलूक के अअलमन नास द टूल न लोई आलिम बतशी ची सुमर बंद की इलम सेवा की दुमर बद की द अल्लाह न यर डेर सेवा की। असुब अली दी ची सुमर वन के मेवा डेरीगी सांगो के मेवा कीगी न द वन सांगी ची दी अगख कतकीगी न सुमर चे बंद सर इलम सेवा की दके बदुमरा आजजी पैदा की संग चे मेवादार वना द अगे सांग खत तरफ तराजी न दिसी चे इलम चा सर सेवा की दके बखशियती इलाही राजी दके बद अल्लाह न यर राजी दे बद रब्बुल आलमीन न डीर यरीगी ची सुमर वरसरा इलम सेवा की दके बखशियती इलाही डीर राजी। अहादीस मुबारकों के राजी उलमा अल्लाह तख्वख बंदियान दी ज़िक्र रब्बुल आलमीन दील इलम वर्क को अल्लाह दी सीनी प इलम मुनव्वर कर ज़का इलम
دا د الله صفت ته، دا د الله صفت ته، او دا چې الله چاله ورکي نو دا الله خوښ بنده ته ورکي. ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمائی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، بیشک مونږ په میراث کې ورکو دا قرآن کریم هغه چاته چې څوک منتخب کو. د قرآن کریم د احادیثو د علم د پاره الله خلق چڼی، الله خلق منتخب کئی. دنیا رب العالمین هر چاله ورکي، خوخ او ناخوخ، تابعدار نافرمان، دیندار او فاسق، الله دنیا هر چاته ورکي. او علم رب العالمین وی هر چاله نه ورکوما، علم هغه چاله ورکوم چې څوک منتخب کم د دې علم د پاره. دی وجینا علما وایي علما طلبا دا د رب العالمین چاند کړلې شوی خلق دی، دا الله چاند کړي دي د علم د پاره، دا الله منتخب کړي دي د علم د پاره، دا الله خوښ کړي دي د علم د پاره. دی وجینا احادیث مبارکو کې راځي چې کله یو عالم یا یو طالب علم د قرآن استاز او د قرآن شاگرد، احادیث مبارکو کې راځي چې کله دا په یو کلی باندې تیر شي، په یو علاقه باندې تیر شي او په یو کلی باندې تیر شي، احادیث مبارکو کې راځي د دې عالم د وجنا او د دې متعلم د طالب علم د وجنا چې کله دی په یو کلی تیر شي، رب العالمین سلویخ ورځې د هغې مقبرې نه عذاب قبر پورته کړي چې په یو کلی او په یو علاقه باندې عالم تیر شي، یو کلی او یو علاقه باندې د قرآن طالب تیر شي، د علم تږی او طالب علم په یو کلی او په یو علاقه باندې تیر شي. دا رب العالمین ته ډیر خوښ مخلوق دی چې الله د قرآن د خدمت تپاره چاند کی. علما وایي رب العالمین د حافظانو او د قاریانو په وجه الله د دې په ذریعہ الله د قرآن کریم د کلماتو او د حروف او د سکناتو د مخارج حفاظت کی. الله د دې په ذریعہ د قرآن حروف محفوظ کی، سینو کې حفظ منتقل شي نو قرآن په سینه کې محفوظ کی. دا حاملین د قرآن دی، دی په سینو کې الله قرآن منتقل کړي دی او دا حامل د قرآن دی. د دې سینو دی سینو قرآن اوچت کړي دی او دی سینو قرآن محفوظ کړي دی. قرآن کریم د حافظانو په سینو کې پروت دی. قرآن کې څوک رد و بدل نشي کولی. ته یو زبر زیر بدل کا، دلته به د قرآن حافظ وی چې دې ځای کې دې زبر بدل کړی دی. ته به تپوس کوي چې دې قرآن کې داسې لیک دی، دې چاپ کې داسې لیک دی. دا حافظ قرآن به درته وایي چې ما د کم استاز د سینې نه ما ته قرآن منتقل شوی دی، په هغې کې دا زبر داسې نه و او دې چاپ کې به غلطي راغلي، خو ما د استاز د سینې نه چې ما ته کم قرآن راغلی هغې کې دلته داسې نشته دی. علما وایي د نورو مذهبونو کتابونه هغه د هغې کلامونه د هغې مذهبونه کتابونو کې پراته دي او زمونږ کتاب په سینو کې محفوظ دی، قرآن په سینو کې محفوظ دی. دا سینه په سینه منتقل کیږي او د یوې سینې نه بلې ته ځي، یوی سینې نه قرآن بلی سینې ته منتقل کی. زه اوس ورځې مخکې یو مدرسې ته تللی وم، هلته د قرآن حافظانو یو حافظ یې پکې ماله راوستو، وی د قرآن هم یاد کو، د قرآن حافظ دی، خو وی په یوه ورځ کې ټول قرآن دوباره شروع کو، په یادو باندې ټول قرآن په یوه ورځ کې ختم کو. په یوه ورځ کې ټول قرآن ختمول. په قرآن کریم کې 23 لاک حروف دي، 30 لکه حروف، او دا داسې د یو رکوټي ماشوم په سینه کې محفوظ کېدل.
او د یوې ژبې نه په یوه ورځ کې 30 لکه حروف تیرېدل، دا د الله کلام دی، دا د قرآن شان دی. قرآن کریم معجزه ده. ته یو کتاب یاد کا، د 10 پاڼو یو کتاب یاد کا او ما ته په یادو باندې واوروه. زه تا ته الحمدلله نن داسې حافظ ودرولی شم، قرآن به تا سره یو حافظ به درته کینوم او په یوه ورځ کې به درته ټول د الله کلام په یادو باندې اورئ. دا د قرآن کریم د حقانیت دلیل دی، دا د اسلام د حقانیت دلیل دی. نو ستاسو څه خیال دی د داسې سینو په باره کې چې هغې کې قرآن پروت دی، د داسې قرآن د حاملینو په باره کې چې د هغې په سینو کې دند قرآن پروت دی؟ هغه سینې د قرآن حاملې دي، هغه سینو ته قرآن یاد دی. داسې علما پکې تیر شوي دي چې 3 لکه احادیث په ورته په یادو 3 لکه، چاته 6 لاک احادیث په ورته په یادو باندې یادو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث په ورته یادو. دا ډېرې غوره سینې دي چې الله د قرآن د پاره منتخب کړي دي. رب العالمین ګوره 2 کسو ته د جنگ اعلان کوي، یو سود خور ته چې څوک سود کوي، الله وی فأذنوا بحرب من الله. یو چې څوک د عالم سره دشمنی کوي د علم په بنیاد، د تم د الله د طرف نه اعلان جنگ دی، اعلان جنگ دی چې د عالم سره دشمنی کوي او د عالم ته د علم په بنیاد ولاړ دی. دا ډېر غوره دی. که دی الله ته خوښ نه وی، دی به الله د قرآن د پاره نه منتخب کو. دی چې دا سینې الله د قرآن د پاره منتخب کړې ده، الله د دې سینې انتخاب د قرآن د پاره کړې. ځکه نبی علیہ السلام فرمای اکرمو حملة القرآن، اے خلقو د حاملینو د قرآن عزت کوئ، د قرآن د حافظانو د علماو د شاگردانو عزت کوئ. نبی علیہ السلام فرمای چا چې د دې عزتو کو هغه زما عزتو کو، او چا چې زما عزتو کو هغه د رب العالمین عزت وکو. د دې عزت دا بالواسطه دا د رب العالمین عزت کول دی چې دی ته د قرآن په وجه باندې عزت ورکول او دی ته د قرآن کریم په وجه باندې درانه کتل. د احد موقعه شهدا ډیرو، قبرونه کمو، 2-3 شهدا به په یو قبر کې دفن کول. صحابی راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تپوس کوي، وی د الله حبیبه چې 2-3 په یو قبر کې ږدو نو مقبرې ته پکې د قبلې ته پکې کم یو ړومبې کېږي چې 3 مړي دفن کوي که نه 3 تنی په یو قبر کې قبلې طرف ته به څوک ړومبې ږدي؟ کم یو به ړومبې کوي قبلې طرف ته؟ د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي چې د چا مرتبه اوچتې پکې قبلې ته ړومبې کوي. صحابه ورته وایي د الله حبیبه هغه ټول د احد شهدا دي، د الله په دین سرونه قربان کړي دي، د دې نه بله غټه قرباني نشته دی چې شهید د خپل جان قرباني ورکړي. د اسې هر سړی وایي خدایه د شهادت مرګ راکړي، خو چې موقع راشي که نه نو د ځان نذرانه پیش کول دا وړه خبره نه ده. دې ته به ډېر سوچ کوي. سشته که نه چا را باندې سشتې که نشتې، بس دا مې اخیري ګړۍ دي، بس ګنټه پاتې ده 2 پاتې دي، د خپل جان نذرانه پیش کول دي. دا معمولی خبره نه ده، دا ډېر لوی امتحان دی. نو دا خو ټول شهدا دي، د الله حبیبه نو مقبرې قبلې طرف ته پکې کم یو ړومبې کېدو. د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل چې د چا مرتبه اوچتئ. وی د الله حبیبه پته به دې کې څنګه لګي چې دې کې د چا مرتبه اوچته ده؟ د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل که دې کې د قرآن حافظ وي نو هغه ړومبې قبلې ته کېدی. د قرآن حافظ ړومبې قبلې ته ږدی، د ده مرتبه اوچته ده، د نه به حساب شروع کېږي، دی ړومبې قبلې ته ږدی. بیا چې چاته 20 پاري یادي بیا هغه ږدی،
بیا چې لس یادي اغږ دی، بیا چې پنځه یادي اغږ دی. خو د قبر کې چې کم مقام عزت ته مرتبه د هغه د قرآن کریم په وجه ده. کته بل کتاب کار نه ورکوي نو چې قبر کې د حافظ قرآن مرتبه شته نو په دنیا کې دله مرتبه پکار ده، دله مقام پکار دی. نبی علیہ السلام فرمائی زما د امت عزتمن خلق پیژنئ، عزتمن د ډلې درته وښیم د خپل امت. صحابه ورته وی او وی زما په ټول امت کې عزتمن د ډلې دوه دي، خطا یې نه کوي. اشراف امتی حملت القرآن، اولنی ډله حاملین د قرآن، بس د قرآن ویونکي او د قرآن زده کوونکي، د قرآن لوستونکي، دا عزتمن د ډله ده. او بل واصحاب اللیل، بل ډله عزتمند هغه ده چې د شپې الله ته ولاړي، چې د شپې الله ته ولاړي، چې ټول خلق وده شي او هغه د شپې الله ته ولاړي. تهجد گزار چې د شپې په تهجد الله ته ولاړي. دا دوه ډلې چې دي دا عزتمند دي ډلې دي زما د امت. نو د قرآن د حاملینو قدر کوئ او خمو قدر در سره بچیم د قرآن حفظ تکینوئ، بچیم د قرآن علم تکینوئ. دی ورځو کې مونږ د دستربندو لګرځو، ډیر بختور پلارانی کله نا کله دستربندۍ کې دوه علمای وي، دا دواړه رونه دي او الته پلار ولاړي او دوه بچي عالمان شي. کله نا کله وي دا دواړه بچي حافظان د دې یو کس زامن دي او دا دواړه رونه دي. دوه حافظان پلار په یو ځای کور ته بوزي، دوه عالمان په یو ځای پلار کور ته بوزي. پرون دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې دستربندي وه، کم از کم 1300 علما به فرون فارغ شوي. دا به د چا بچي نه و، د دې به هم پلارو چې پرون دستربندي کېده او د هغه بچي لی پکې پګړی وخلي. نو دا ورځ هم نه ده خوښه چې ورځ په تاسو راشي چې ستا د بچي دستربندي او په سر نه ورله پګړی تو کې وی عالم بچی والا، دا ډیره لویه خوشحالي ده. تکړه شئ، داسې ورځ را روانه ده چې پلار به بیا د بچي نه تښتي. ګورئ یوه نیکي به پلار بچي له نشي ورکولی، داسې ورځ را باندې را روانه ده. د ګټې او د بیلات ورځ ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منځ کو چې مانځه کې دې آیات ته ورسېدو وامتازوا اليوم ایها المجرمون، نن مجرمان په ډډه شئ، مجرمان سیټ ته شئ. قیامت کې به آواز وشي مجرمانو ډله دې پله شئ، دې نورو نه جدا شئ. دغه آیات ته ورسېد، هغه آیات لولي 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 جاړي. سبا ته ټیم نږدې شو، ټوله شپه یې دغه یو آیات لوستو چې الله به وایي چې مجرمان په ډډه شئ چې زه به کومه ډله کې خیږم، زه به کومه ډله کې خیږم. داسې ورځ را روانه ده، د ګټې او د بیلات ورځ ده، د مجرمانو د نیکانو د جدا کولو ورځ ده. دا ډلې ډلې به داسې الله جدا کوي، تاسو دې طرف ته شئ، تاسو دې طرف ته شئ، تاسو دې طرف ته شئ. داسې یوه درنه ورځ د ګټې او د بیلات را روانه. هغې ورځ له ځان له څه تیارې پکار دی. کم از کم یو بچی د قرآن حافظ او عالم تیار که چې هلته خالی لاسونه نه. او دا قرآن الله یادوي. مړه ما ډېر واړه واړه ماشومان په دستربندو کې ولیدل، ډېرې پلارانو ته وزیرېدلم، داسې واړه واړه بچي. دا الله هر چاته یادوي. تاسو به د اورنګزیب علمگیر نوم اورېدلی، دا یو بادشاه و، د ده بچي قرآن یاد کو. نو د خپل پلار ته وی پلاره زما بچی قرآن یاد کو، ته نن راشه، په ما نن خوشحالي ده، نن ته راشه. نو پلار ورته ډیر عجیبه جواب ورکو. پلار ته په هغه ټیم باندې ګیلمن و. نو پلار ورته وی بچیا اورنګزیبه دا خو ستا بچی قرآن یاد کو، نو تاج خو به تا ته میلاویږي، جوړه خو به تا ته میلاویږي. اورنګزیبه دا چې تا قرآن یاد کړی وی ما ته دې ویلی وی چې پلاره نن راشه زه الله د قرآن حافظ کړم. زما خوشحالي خو به دغه وه، دا خو ستا خوشحالي ده.
د اق ورځې نه اورنګزیب عالمگیر شروع وکړل او قرآن شروع کو. دسی ورځ پیراله قرآن یاد کو، الله د قرآن حافظ کو، پلار روغوخی پلار راشه نن ما قرآن یاد کو. الله قرآن هر چاته یادی، هر چاته. بادشاہان د قرآن حافظان تیر شوی دی، بادشاہان اغیتم الله قرآن یاد کړی دی. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کله جیل کو نو د عمر 70 یا 75 سالو، اویا کالا یا 15 کالا، او په جیل کې قرآن شروع کو نو 20 سپاره حفظ په جیل کې اوکو قرآن یاد کو. 60 سپاره د 70 او د 75 سال په عمر کې قرآن یاد کو. امام محمد رحمت الله علیه بارک راضی چې په 9 ورځو کې قرآن یاد کړو، په 9 ورځو کې قرآن کریم. نو دا درته یو مقدم موقع، دا اولاد دا د اخرت تپاره یو بهترین ذخیره ده، بهترین ذخیره ده. دا اولاد بچیم کې نه وای، دا بچی د ځان نه داسې جدا کوي، دا مینې والا پرې کوي، دی بجاړي او ته مینه پرې کا، ته بجاړي او بچې د ځان نه جدا کا. بایزید بوستامی رحمت الله علیه پلار مړو او موري مدرسې ته بوس، وی بچیا الب کور ترازی چې کله د قرآن علم پوره کی. خاون نشته او بچې د ځان نه لرکو. داسې ورځ پیراله چې ورې اوټکو مور ته وی مورې ورکوله او که زه بایزید بوستامی رالم. مورې بچیا علم دی پوره کړی او مورې د عالم رالم کور ته. مور دروازه کوله وکړله او په مصله الله ته ودرېدله، دعا کوي، وی خدایا تا نن د یوې کونډې مور ارمان پوره کو، بچې دی ورله د قرآن عالم کو. عالم تکړه شی، تکړه بچی قرآن لور کوي، کم از کم یو بچې د قرآن حافظ او عالم جوړ کا. دا د اخرت یو لویه ذخیره ده. زه منمه، ډاکټر منم، انجینیر منم، دا ټول منم پلاره، خو چې سترګې دې پټې شوې که نه 10 ډاکټران تاله پیدا نشي درکولی، 10 انجینیران تاله پیدا نشي درکولی، 10 MP بچی تاله پیدا نشي درکولی. جنازه به دیم یا وکړي یا به ونه کړي، تکبیرات به ووایي، خدای خبر چې دا دعاګانې به پکې ووایي که به وبه نه وایي. که دا ووایي نو لویه خبره ده، لویه خبره، لویه خبره. دا تاله پیدا نه درکوي چې بچې دې بیا ودرېږي چې بس میلمانه ایثار شی او کور میلمانه به بې ډوډۍ نه ځایو، دا بیا تاله پیدې نه درکوي. ښه چې مړ شي میلمانه بیا څه کوي، خلک څه کوي، دا تاله پیدا نه درکوي. ته چې مړې نو یوه فرشته بلې ته وایي ما قدم، ما قدم، مخې ته یې څه لیږلي دي، مخې ته یې څه لیږلي دي. د جنازه کېږي ما قدم، ما قدم، مخې ته څه دي، مخې ته څه دي، په څه به الله بخي، مخې ته یې څه دي. نو داسې ورځ را روانه ده، کم از کم زوامه چې د سړي یو بچی عالم یا حافظي، پلاره چې مړ شي، مورې چې مړه شي او په کټ دې ودرېږي او د خپل پلار جنازه په خپله باندې وکړي. د دې نه بله لویه خبره شته چې خپل بچی ولاړي او په مخې اوښ کې را بهیږي او د خپل پلار سفارش کوي، اخیری تکبیر وی اللهم اغفر لابی، یا الله زما پلار ته بخنه وکړي، الله زما پلار وبخي. دا امی دی، الله مور مې عالمه نه وه، دا مور مې عالمه نه وه، الله خو په می علم کړی، په می حفظ کړی، الله د دې قرآن په خاطر به زما پلار بخي. دقه د زیریدو جنازه دغې چې په خپله بچې د پلار جنازه وکړي. کوشش وکئ، نن درته مدارس دي، مخې ته مدارس دي، بچو ته درله لله فی الله سبق وایي، لله فی الله. مونږ بلا تفریق ستاسو بچو ته سبق وایو. یو بچی سره هم دا رښتیني نه ده کړې چې بچیا ګورې پلار دې ما ته کنځلې کوي. بچیا ستا پلار خو چې مجلس کې کینې علماو ته کنځل کوي، نه 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 نه، دا رښتیني ستا بچی سره ما نه ده کړې، نه ور سره دا رښتیني کومه، ته ما ته کنځل کوه او زه به دې بچي ته قرآن ښیم، بس زه به دې بچي ته قرآن ښیم. دی نیت دا کړی دی چې مونږ به ستاسو بچي حافظان جوړو، مونږ به ستاسو بچي عالمان جوړو. نو بچي مدارسو ته ورکئ، ځان له یو بچی چې اسې ناسې چې ډکې خو دې راځي چې شکر دی
پلان کای مدرسه کې می بچې سبق وای ایبا دی به یو ورځ د قرآن حافظ شي، دی به یو ورځ د قرآن کریم عالم شي. نو کم از کم بچی قرآن ته کینوئ، د دنیا ذخیره ده، د آخرت ذخیره ده، د دنیا خوشحالي ده، د آخرت خوشحالي ده. نو بچی مدارس له ورکئ. او انشاءالله زما که خیر یو څو ورځې پس د عمرې سفر دی، انشاءالله زه به عمرې له ځمه. را روانه جمعه کې به بیا زه نه یم که خیر انشاءالله. نو یو بل ته به انشاءالله دعاګانې کوو. زه به تاسو ته دعاګانې کوم، تاسو به مونږ ته دعاګانې کوئ. زمونږ یو 2-3 ورځې پس د عمرې په سفر باندې ځو. او انشاءالله تاسو به ما ته دعا کوئ، زه به تاسو ټول کلي ته، د ټول اهل محلې ته، ما باندې د دې کلي حق دی او د دې ټولو په مونږ حق جوړیږي انشاءالله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمرې لته نبی علیہ السلام ورسره داسې ووته، وی ای رور ګوټیا ما به په دعا کې نه هېری چې هلته لاړ شي. نبی علیہ السلام ورته علما وایي د نبی علیہ السلام دعا خو ډېره قیمتي وه د عمر د دعا نه. ولې عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ما به نه هېری؟ مطلب یې دا چې عمره هلته داسې مقامات دي چې په هغې کې الله دعاګانې قبلوي. هغه ځایونه داسې دي، حتیم دی، ملتزم دی، مقام ابراهیم دی. هغه ځایونه داسې دي چې هلته الله دعاګانې قبلوي. انشاءالله مونږ ته به هم دعا کوئ، مونږ به تاسو ته دعا کوو چې الله مونږ له د صحیح عمرې، د مقبول عمرې توفیق راکړي. مونږ کو زمونږ نیت د ټول امت مسلمه دی چې ټول امت مسلمه ته به انشاءالله هلته دعاګانې کوو. تاسو به مونږ ته دعا کوئ انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمد